بسم الله الرحمن الرحيم الأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. Еще. Проезжай. Приезжай,
Пока все быстро, мы не будем показывать. Все быстро, и потом пойдем внутри. Takbir! 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 والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Uçudan Allah Şerhaş beldu yerdil yanavzıyla Dağla kıyal yaşas bildir şunkahi Vahadi kişi vakbahu şiyedi bah bilettaş Şav yazdar şiyanam yer yazdarı Yalsa balçıvi kabahoş Haveş yedu katam başka koyuhuna mavzar Allah Şana bulun cuna karda Satisiyle itina Vahannalı yalaşı İtla hazri hıtarda Elhamdülillah. Сегодня находится в этом замечательном духовном культурном центре имени пророка Мухаммада, мир и благословение. Это исторические события не только для священной цивилизации земли, это исторические события для всей страны. Открывается духовно-культурный центр, еще один, который будет духовно обогащать всех тех, кто будет заходить в эти двери. И по традиции мы начинаем подобные мероприятия с чтением аятов Священного Корана. У нас очень много гостей. Я буду всех представлять, что мы начнем чтение аятов Священного Корана, и к микрофону приглашает богослова из Бахрейна. Это шейх Мухаммад Дашери Корана. Пожалуйста. Друзья, звучит Коран. Пожалуйста, дайте слышать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Дорогие друзья, если кто помнит, еще в 2014 году уфимские тезисы нашего президента, где он отмечал важность создания и открытия подобных центров, культурно-просветительских, хотя центрами таковыми не является, центров, где не только мусульмане, проживающие в том или ином регионе или в России в целом, но и приезжающие из других стран мусульмане смогли бы не просто выполнять свои религиозные обязанности, да, но и приобщаться к тому традиционному исламу, не приходится говорить о традиционном исламе, да, здесь рядом проблем вокруг этой темы. Приобщаться к этому традиционному исламу, который не приемлет, традиционный российский ислам не приемлет любые формы экстремизма, терроризма, деструктива. И вот важно, чтобы те, кто приезжает к нам, вдруг вот эти ценности ислама жили, и вот это та площадка, которая позволит эти ценности приобретать. И здесь огромная благодарность непосредственно руководителю Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области, которого поддержала огромная команда единомышленников, друзей и всех тех, кто пришел сегодня, и который инициировал, который стоял во главе вот этого всего, да, при, конечно, спонсорской поддержке братьев. Это муфтий Батаков Мухаммад, которого я хотел пригласить сейчас в микрофон. Пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فلك الحمد يا مولاي على نعمك التي لا تحصى ولا تعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد من بعد الرضا. Дорогие братья, сегодня наступил исторический момент для нашего региона. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто приехал, особенно наших гостей, которые приехали из дальних стран. Наши гости, дорогие четыре муфти, муфти Адел-Хазак, муфти Законного собрания мусульман России, муфти Карачаева-Черкесии, муфти Томска, муфти Чувашии, муфти Дагестана, наши уважаемые братья из Ингушетии, конечно, шейх Ибрагим Аль-Мурайти, шейх Зади Акбари, Дом Али Муружев, шейх Садат Аль-Мусави, очень много шейхов, которые к нам приехали, чтобы поделиться радостью с нами. Та радость, которую мы ждали в течение 6 лет, когда мы строили вот это благословенный вот этот центр. До нашего региона, наверное, будет воспитание, но вы знаете, что мы подвалов видели. Но когда Аллах захочет, чтобы было его дом, какое место он сам определяет, какое место должен быть. И когда столько людей, которые хотели построить, и когда Аллах захочет, кому это дать,
сейчас я хочу, здесь в мечети нету, и эту мечту исполнил. Конечно, и благодаря нашим усилиям, наши, которые со мной были муфтияты, султан, все, которые с нами, это все огромные наши прихожане, я сколько медуали, те, которые были в подвалах, это наши переживания, это наша любовь именно к нашей религии, любовь к теми, которые вокруг нас. Мы хотели нести добра, и Аллах Субхану ва Тааля наградил этим добром. Дорогие братья и сестры, та мечта, она сегодня исполнилась. Исполнилась благодаря вашей дуа, вашей мечте, которые есть, потому что мы хотели нести добро. Альхамдулилля, поэтому постоянно хвала Аллаху за это. И самое интересное, дорогие братья, в этом месте очень много блага, и Аллах так сделал. Никому, знаете, люди хотели кому-то что-то делать, но Аллах дал это дар теми достойными людьми, которые Аллах посчитал достойным, Аллах дал это ему вкладывать и это делать. Поэтому я хочу вознести хвалу Аллаху и благословение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это духовный культурный центр именно несет имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я хочу вам сказать, это имя не просто так, это история. Это был приказ с небеса, знак из неба. Вот поэтому сегодня та волосинка, частица самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, она здесь присутствует. Она являлась причиной, чтобы этот центр стал именем пророка Мухаммада. Дорогие братья, только она стояла в этот мечеть, приехала именно эта частица посланника Аллаха. Много были люди-свидетели, когда уже эта частица, она доезжала до леса, стаи птиц, журавлей. Они стаи летали, над небом это снимали. Красиво. И когда она прошла в нашей мечети, вот тот столбы, который это освещение, и началось, я думал, на них что-то напало, дорогие братья. И вдруг Аллах дал мне знать, что они хотят делать. Я начал кричать: а ну-ка давайте сделайте этого. И красиво в небеса расписался имя пророка Мухаммад. Именно Мухаммад расписался, пророка Мухаммада. И наш дорогой брат, поэт, и написал красивые стихи об этом, потому что это нас всех затронуло. И эти стихи, наверное, это тоже расписались Мухаммад Абузов, известный поэт всего Кавказа, это вошел в историю. Поэтому, дорогие братья, здесь не просто так. Переживание вас, прижали всех, поддержка нашего глава, муфти Духовного собрания мусульман России, который постоянно нас поддерживал, помогал, подсказывал. И все этими общими усилиями, переживаниями, и эта мечта, альхамдулилля, осуществилась. Дай Аллах баракату всем, кто в великом участвовал, дай Аллах баракат и благо нашему брату сегодня Исраиль, потому что он виновен в этом, который Аллах дал ему болезнь щедрости. Почему будет болезнь щедрости? Один брат русской передачи «Ислам» прислал мне такое красивое сообщение голосовое. И он говорит: дай Аллах нашему брату Исраилю, чтобы этой болезнью щедрости он заразился. И так он, когда он влюбился в него, чтобы он от него не мог справиться. Вот такой красивый дуа, когда был у нашего хорошего брата муфти Карачаевича вместе, когда открывали мечети, и просто представил этого брата, который построил другую красивую мечеть. И именно когда ему сказал про дуа, он говорит: Аллах, откуда такой дуа? Ну, альхамдулилля, искренние люди, Аллах так дает, чтобы сказать. Поэтому, дорогой брат, Исраиль, в первую очередь, дай Аллах, чтобы эта зараза щедрости тебя никогда не покидала, чтобы благо и баракат твоей семьи, твоих родственников, твоих родных никогда не покидала вас, чтобы Аллах
поскольку потеряли, иншаллах, огромный дворец в раю. Спасибо всем, которые приехали, которые поддержали. Ну, сегодня нас задержались, нам не видели, и важные случаи, которые необходимо было для этой вечери, иншаллах. Дальше только вместе и со словами «Ля иляха илlallah». Я хочу дать слово в первую очередь нашему уважаемому муфти духовной собрания мусульман России, которые постоянно нас переживают от нашей мечети и приехал специально, поэтому хочу, чтобы вы дали ему рука, потому что это наши старшие муфти в мире, и мы любим и уважаем Альбер Хазрат. Слышали Альбер Хазрат? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Хвала Всевышнему Творцу, Аллаху Субханаху ва Тааля, в первую очередь за то, что Он нас сегодня всех собрал здесь, живыми, здоровыми, и, альхамдулилля, сделал нас из числа мусульман. Аллах выбрал нас из числа мусульман, людей, которые являются ахль-иманом, которые говорят слова шахада, ашхаду ля иляха илlallah, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Хвала Всевышнему Творцу за этот прекрасный день, который мы все вместе с вами долго ждали, и, альхамдулилля, этот новый день, новая история ислама на Волгоградской земле начинает свой путь. Наше восхваление, искренние слова, салаваты досточтимому пророку Мухаммаду Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах Всевышний в Священном Коране нам говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». Сам Всевышний, его ангелы восхваляют пророка Мухаммада алейхиссалям, и Аллах Субханаху ва Тааля повелевает нам с вами также читать салаваты, и за каждый салават Аллах Субханаху ва Тааля возвращает 10-кратно, если мы говорим 10 100-кратно, если 100 000-кратно, Аллах Тааля свою милость. Зачем мы сегодня все сюда приехали? Вы местные, мы иногородние, еще много иностранцев гостей вам очень далеко приехали. Приехали на конференцию, первую конференцию всероссийскую, межрелигиозную, с участием международных гостей по теме ислама, воспитания, роли мусульман в защите своей родины и своей отчизны. И в рамках этой конференции первой, как нурун аля нур, светом на свет, милостью еще на милость, стало открытие духовно-просветительского, образовательного, культурного центра имени пророка Мухаммада алейхиссалям здесь, в Омске. А давайте мы сейчас каждый зададимся вопросом: мечеть Масджид ан-Набавия, которая сегодня огромная в Медине, с чего она начиналась? Что там было? Что там было в этой мечети? Там были пальмовые деревья, стволы стояли, на полу был песок, 2,5 метра по 3 метра из глины кирпичей была стена, и между стволами были привязаны веревки из тех же пальмовых финиковых деревьев,
на которых лежали листья пальмовые. И вот там, в этой мечети, небольшой по размеру, примерно 36 на 36 метров, и рядом справа еще дом Худжат Саада, пророка алейхиссалям. Вот там начиналась первая джума намазы. И что там было? Помните? Там рядом, где дом пророка, была суфа пророка алейхиссалям. Суфа — это, считайте, первые мадресе, институт, университет, академия, где жили около 200 человек сахабов, бедные сахабы, нуждающиеся. И не только они, но и молодые, получали образование. Что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в мечети делал? Только проводил пятничный намаз, праздничный намаз и все? Ничего подобного. Каждый стол в мечети пророка алейхиссалям несет свою историю. Есть стол, около которой Расул алейхиссалям принимал иностранные делегации. Есть стол, на котором двое сахабов сидят перевязали из-за того, что они ослушались пророка алейхиссалям. И так держали до времени, пока не вошел аят священного Корана. У каждого столба есть вот эта история пророка. Там и спортивные игры проводил пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этой мечети. Вы понимаете, о чем я хочу вам довести? Что фактически духовно-образовательный культурный центр несет смысловую нагрузку мечети. Масджид, вот, пожалуйста, с перевода арабского, это место поклонения. Но кроме места поклонения, это место принятия решений. Пятничный намаз — это, считайте, большой совет, где принимали самые главные решения. Бейт аль-Мал, где сохранились финансы? В мечети пророка алейхиссалям. То есть это общая сумма для оказания поддержки и помощи. Мечеть — это не только место поклонения. Мечеть — это место жизни мусульман, откуда она управляется согласно чему? Согласно моему желанию, согласно муфтия Хазрата вашего, других ученых или кого-то другого, ничего подобного. Кроме Корана и сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы двигаться по-другому не можем. Здесь возникает другой вопрос. Хорошо, мы мусульмане, мы люди, уверовавшие в Коран, сунну пророка алейхиссалям, а живем в светском государстве. У каждого у нас паспорт гражданина Российской Федерации, правильно? Без паспорта никуда. И как быть здесь? А здесь как раз таки Коран учит чему? Атребу Аллаху, атребу Расуль, подчиняйтесь Всевышнему Аллаху, Его пророку и улил амри минкум, тех, которые власть придержавших среди вас. И далее по каждому пункту нашего муамалята, выстраивания взаимоотношений с нашими окружающими, священный Коран и сунна пророка алейхиссалату ва саллям нас этому учит. Правильно? Другого быть не может. И мусульманин, верующий человек, не может в его сердце быть противоречие его как гражданина и как верующего человека. И альхамдулиллях, надо благодарить Всевышнего, что страна, которая прошла историю атеизма, воинствующего атеизма, когда были разрушены 14 тысяч мечетей, более 40 тысяч имамов умирали в тюрьмах или лесоповалах Сибири, Карелии, других местах. И церкви разрушены были и другие. Альхамдулиллях, прошло 70 лет, и за последние 20-30 лет в стране восстановлены уже более 8 тысяч мечетей.
империю даже мечтать не должно быть. Этот указ, знаете о чем? Этот указ о сохранении наших духовно-нравственных традиций всех народов нашей страны, наших корней, нашей индивидуальности, идентичности. То есть этим указом, то есть в светском государстве, указом главы государства, мы получили этот документ. Уважаемые люди, как сейчас говорим про брата Исраиля, что построил мечеть. Да, построил. И построил, потому что Всевышний Аллах вложил в его сердце. И только потому он смог это построить. Аллах разрешил. Если Аллах не разрешит, если не будет воли, милости и рада Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы даже в короткое время, 30 лет, знаем людей, которые и богатство позволяют, и возможности, и вроде из себя такой весь, но не смогли сделать мечеть. Вы знаете, наверное, тех людей, которые очень пытались в Хач попасть, но если Аллах не пригласит тебя, ты в Мекку в Хадж не попадешь. Или наоборот, те люди, которые 20-30 лет туда каждый год летают, чтобы там уйти из этого мира и чтобы там быть захороненным. Не на это Аллах нам этого часа. Все поклонение Всевышнего. И об этом в суре Ан-Нур, 36-м аяте, я даже специально записал, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له وفيها والعروض والمصائب». Дома, которые Аллах дозволил воздвигнуть, говорит Всевышний. То есть Аллах дозволил, чтобы оно было воздвигнуто, вот это здание здесь. И что делается? Говорит Юзакова, там поминается его имя. Мечеть – это место, в котором это дом Аллаха. Не потому, что Аллах здесь живет. Почему назвали дом Аллаха? Аллах Всевышний не нуждается ни в ком, ни в чем, ни вместе, ни во времени, а в том, что это место заповедно. Харам Шариф – это заповедное место, где не может быть выше слова Всевышнего Аллаха и Корана. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Юсаббиху лаху фиха», и его славят в них билгуду валь асар, утром и перед закатом. То есть о том, что сам намаз также является чем? Является зикром, поминанием Аллаха Субханаху ва Тааля. Дорогие братья, сегодня еще огромной радостью стало то, что волосы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, находятся здесь. Хотел бы вам напомнить, пожалуйста, правильно поймите, кто был в Равзане-Шарифе, в месте, где захоронен пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Помните это место? Красивая, там, сеточка золотая, и над ней висит аят священного Корана. Знаете, что там написано? Что выбрано там из всего Корана? Там выбраны слова о том, что когда вы находитесь в присутствии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, утихомирьтесь, не возвышайте свой голос из-за уважения к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Ихтирам пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это сунна ада в нашей религии. Часть пророка, алейхи саллям, это как он сам, и вы знаете, что все пророки и посланники живы в своих молитвах и знают о наших салаватах. Поэтому, альхамдулилля, огромный благодаря
Когда мы, уважаемым муфтием Хазратом, обсуждали еще в начале постройку, про проекты, с какое одушевление Хазрат один летал человек, просто летал, показывал, и мы общими пока мнениями решили назвать центром имени пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулилля, и настал этот благословенный день. Хотел бы от лица всего состава Духовного собрания мусульман России, который представлен в почти 40 регионах Российской Федерации, от муфтиев, имамов, председателей приходов, аксакалов, мечетей, позволять там мероприятий. И хотел бы вам особо передать самые добрые пожелания, поздравления губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича. Мы с уважаемым муфтием встречались с ним, обсуждали и про деятельность данного центра. Он просил самое доброе пожелание передать всем участникам и гостям данного нашего мероприятия. И да благословит Аллаху Субханаху ва Тааля труд всех тех, которые вложились в строительство этого великолепного храма, объекта, и да воздаст Аллаху Субханаху ва Тааля по намерению, по намерению, и доставит этот центр обучения, просвещения и развития ислама, традиционного долга ислама в нашей стране, которая говорит об взаимном уважении, об уважительных отношениях к нашим соседям, к нашим традиционным религиям. Мы вместе все с вами на этой земле Сталинграда помним, как плечо к плечу и 80 лет тому назад защищали нашу отчизну, наши с вами деды, прадеды. Там на стенах написано и много мусульманских фамилий, почитайте. И сегодня также наши братья стоят на защите нашего Отечества, на защите вот именно этих ценностей, возможностей строительства мечетей, церквей, синагог. И хочу вам тоже поделиться радостной, хорошей новостью, сам лично об этом сказать, что и в Москве при поддержке президента строится большой центр мировой религии, 4 религий. Где-то 80 гектаров парковой зоны, и на этой зоне будет мусульманский комплекс, почти 3 гектара. 4,5 гектара, 40 тысяч квадратных метров русской православной церкви строит храм, буддисты, дальше у иудеев тоже будет свой центр. Это символ того, что в России народы и религии живут во взаимном уважении и понимании. Это наша ценность, и надо им нам всем дорожить. А сейчас позвольте, пожалуйста, в этот благословенный день передать подарки уважаемому муфти Хазрату, мэру города. Мы вчера с ним общались, он тоже вам передал свои добрые пожелания, но там из-за той ситуации не смог сегодня принять участие. Мы бы хотели в первую очередь уважаемому муфти Хазрату вам передать слова благодарности и от Общественной палаты Российской Федерации и от нашего муфтия Мухаммаду за активное участие в закреплении дружбы международных и развития межрегиональных и межнациональных отношений, председатель комиссии Гурьев, депутат Общественной палаты. Согласно приказа Рада о награждении медалью по управлению Центрального региона за активное участие в закреплении дружбы международных и развития межрегиональных межнациональных отношений, большой вклад единства российского общества и консолидации вокруг русского государства, а благо развития и обеспечения безопасности нашего Отечества, наградить
золотой медалью первой степени за вклад в дело духовно-нравственного возрождения ислама. Уважаемый профессор, послушать приглашенный сестра. Вокруг участников предприятия народа на позиции награждаем золотой медаль первой степени за вклад в дело государственного возрождения ислама вас. Еще на память его Василия Чапарова. По просьбе наших мусульман, и хотели, и когда человеку администрации нашего города очень большую помощь, поддержку и наказание именно, во-первых, переведение этого полностью картеля, который муниципальный нам бесплатно выделили и очень много помогает, и помогает государству, поддержка от мэра и всего состава. Поэтому я даю слово мэр сам позвонил, заболел, как раз сделал, не смог присутствовать, поэтому заместитель главы администрации городского округа. Ассаламу алейкум, уважаемые организаторы, участники сегодняшней церемонии. Мир вам, милости Всевышнего Аллаха и его благословения. Сердечно поздравляю всех мусульман Волжского и нашего региона с открытием духовного центра имени пророка Мухаммада. Мечеть для верующего мусульманина, как и церковь для православного, является источником просвещения, наставления, вносит свой вклад в укрепление единства народа, служит его сближению, добрососедству и сотрудничеству. В хадисе пророка Мухаммада говорится: в судный день Всевышний, обращаясь к людям, скажет: «О мои соседи, поднимайтесь». Люди удивятся и спросят: «О Всевышний, разве у вас есть соседи?» Тогда Всевышний Аллах скажет: «Да, это те люди, которые строили мечети, они и есть мои соседи». В этот день желаю вам, всем мусульманам, благополучия, мира и процветания. Спасибо большое. Пришел ко мне. Тут уже небольшой хаос пошел. Чуть больше с не забрали. Дорогие друзья, у нас не так много времени осталось, но выступил только 3 человека, поэтому остальных убедительных просьб я очень хотел бы попросить ограничиться какими-то словами приветствия, поздравления, не доклада. Для доклада у нас будет конференция в 15:00. Напоминаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую, дорогие гости, Маша Лалша. Разрешите мне поблагодарить вас за то, что вы сегодня присутствуете здесь. Для меня сегодня, конечно, волнительный день. Такие высокие гости. Я редко встречаюсь с такими уважаемыми людьми. Я, честно слово, ценю то время, которое вы потратили ради Всевышнего приехать сюда, и много теплых слов сказали на адрес. Пусть это дом Аллаха
служит миром и согласием всех конфессий. У меня очень много друзей, христиане, иудеи. Они сегодня здесь присутствуют, которые всячески поддерживали меня. Хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто и словом, и делом помогал в строительстве данной мечети, данного объекта. Пусть на вашей душе всегда будет спокойствие и радость. Пусть это место сближает вас. Пусть учит вас дружить, находить друг друга здесь. Действительно, мы сегодня видим, какая огромная необходимость была именно в этом объекте. Мне сегодня говорят, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Наша причина строительства этого только последний. Это дом построил Всевышний. Не умеет благодарить человека, он не умеет благодарить Всевышнего. Это очень важный фактор. Именно поэтому мы собрались выражать благодарность. И у нас еще есть награда для нашего дорогого брата, для их поручения. Я хотел пригласить сюда. И не молитесь, не уходите, пожалуйста, не уходите. Так никто не будет от нас. Да. Вот, значит, я бы хотел для награждения попросить подойти советника руководителя регионального отделения ветеранов мирных действий России Магомеда Асканова. И мы будем вручать почетную грамоту Министерства обороны Российской Федерации. Магомед Исраилович, он не только мечети строит. Человек, когда это называется активная гражданская позиция, когда человек успевает своими делами заниматься и еще обществу помогать в разных сферах, в религиозной, социальной, общественной, а тут еще важная задача сегодня специальная военная операция для государства, он успевает помощь еще и если оказывать, ну как не благодарить такого человека. И вот благодарность прислала Министерство обороны, почетная грамота, награждается Асканов Исраил Магомедович за активную гражданскую позицию, личное участие и содействие в организации и доставке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Так, Магомед, пожалуйста, слушаем. Такбир! Также медаль от ветеранов боевых действий от общественной организации за содействие СВО. Пожалуйста. Вот это называется сильная Россия. Вот этот пример. Сильная Россия. Все. Вы все разделяете сезон. Итак, ну а теперь слово зарубежному Горшкову, нашему уважаемому доктору из Королевства Бахрейн, шейху Рашиду Ибрахиму Аль-Мурайи. الحمد لله الذي نار قلوب العالمين بضياء الإلهام وأيقظ أسرارهم وألاع عنهم الأعلام وأهل الغفلة النيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله الواقع حمل الأمة دائما سبت أصحابك الله نور سياي المجرمين المصطفى بكل الكمال والخلق الشيخ
что терjadi. Sama solsi ne stesняется перед его номером. Minna Allah. И солнце от его номера она сама сияет. النور منهم متصل ومجزأ. Но посланника он разделяется на много частей. قد زاد النور إبراهيم. И эту его частицу нура даже она угасла за самого пророка Ибрахима. صلوا عليه وسلموا تسليما. И благословите его, приветствуйте его. اللهم صل على أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني لفرح غاية الفرح. Я очень сильно радостный и очень большую радость охватила меня. بهذا المسجد المبارك Из всех благословенных вечерей. الذي شهد الحق سبحانه وتعالى لمن أعمره بالإيمان. И когда Аллах освидетельствует, что тому, кто стоит, это значит говорит об его внимании. يقول تعالى إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Аллах Субхану ва Тааля все строит нам Аллах, тот, который верит в Аллах и в день. كما نبشر من بنى هذا البيت وجعل هذه العمارة ببيت عند الله سبحانه وتعالى. Я хочу благовестить тому, который это построил, что Аллах такой же построил уже такой же новый. وهناك مهمة أعظم تأتي بعد بناء المسجد. Есть одна очень большая задача, которая приходит после строительства. ننتقل من بناء المساجد إلى بناء الساجد. Переходим от строительства мечети, то значит место сужуда, до строительства тех, которые совершают сужду. Есть земной поход. Значит, строить строительство людей сам. وهي أعظم مهمة. И это самая великая задача. يقوم بها المسلمون تجاه المسلمين. Которые мусульмане делают ее в отношении других мусульман. وأنا فرح جدا بحضور الأخ النبوي الشريف. Я очень радостен, что есть тут великий пророк, истинный посланник Аллаха для нас. هذا الأثر الذي كان الصحابة الكرام يقتتلون عليه. Этот частичка, которая практически они дрались за нее, чтобы ее получить. فكان الصحابة الكرام إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا على ظهوره. Даже они говорят, что собой дрались за его остаток одну мобилу. في إحدى الغزوات И в одну из азаров, который он делал, كان سواد غزية وهو من الصحابة الكرام. один его сразу ради из подписчиков, كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف. и он исправлял свои ряды людей. وكان في يده نصر أي حرب. И в его руках было копье. وكان ينظم الصفوف. И он исправлял людей, как копье, значит, видно, исправляли людей. فقال لسواد الغزية يا سواد تأخر قليلا. И он сказал своему владельцу, идите чуть-чуть назад. فقال أوجعتني يا رسول الله. И он сказал, ты мне больно сделал, когда толкнул. Мне больно сделал, больно сделал. قال وماذا تريد؟ И говорит, что вы хотите от меня? قال أريد أن أقتص بك كما أوجعتني. Я говорю, я хочу, чтобы так же получить наказание, как ты сделал больно. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он открыл свой живот, ему раскрыл живот. فما كان من سواء جوع ولا دم على ضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. И Салават, он сразу увидел, и он начал Салават. Это для него была причина, что он это сделал. أخذ يتمرغ في بطن رسول الله И صلى الله наш عليه Расул головой вот так. Опираться чего-то. وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما حملك على ذلك يا سواد؟ И так ему посланник Аллаха, о Салават, что ты так сделал? قال سواد أما ترى يا رسول الله الجمع وربما لا أراه ويكون آخر عهدي هو جسد رسول
может сегодня, вот сейчас, не столько, не всегда видим, не может быть просто никогда я хочу, если это будет последний день моей жизни, что Бог это последний, что я затрону твоего живота. أنا لا أريد أن أطلق عليكم ذلك أريد أن أهنئكم بهذا المسجد Я ожидал, что я вас теперь вещей. وأن يكون إن شاء الله لما نأتيه في المرة المقبلة يكون معمورا بالساجد ويكون الساجدين فيه على تقوى من الله سبحانه وتعالى ومراقبة لله سبحانه وتعالى. لأن المسجد هو بقعة والبقعة تتشرف بوجود الساجد. Потому что печень это частица земли, и частица земли, она получает свой баракат, когда на него совершает пахло. والحق سبحانه وتعالى يقول واسجد واقترب. И Всевышний Аллах совершает земли пахло и приближается к нам. فكلما جعل الإنسان جبهته في هذا المسجد كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى. Каждый человек, который свой головой он совершает земли пахло, он таким образом. كل خطوة دليل لله سبحانه وتعالى كنت قريب من الله. Каждый спуск будет поклоняться близким. ليحكى عن أبي يزيد البصري رضي الله تعالى عنه أنه قال Рассказывает об Язиде Бастами, دخلت على الله سبحانه وتعالى من جميع الأبواب ووجدتها كلها مسلومة. Я вошел в все двери Аллаху с разных дверей. Во все двери я видел, они слишком забиты. أي دخلت على الله سبحانه وتعالى باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الأعمال. То есть с двери намаза, с двери масса, разные. И даже разные двери такие, которые мне казалось, все так делают. فوجدت العابدين كلهم Делающие намазы, делающие закат, их много. Все эти двери идут Аллаху. إلا باب الذل والانكسار فلم يجد عليه أحد. Кроме как один дверь, который предвидел пустой, это унижать себе, значит, быть таким униженным, и когда унижаешь перед Аллахом, ты даже плачешь, когда совершаешь службу, и считаешь себя не ниже всех, таким образом и станешь намного ближе. А вот такой никто не может ответить. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب. Поэтому Всевышний говорит, совершается земли поклон, то есть совершать их ниже. Таким образом и приближается к Богу. يعني كلما فرغت وجهك في هذا المسجد كلما أتيت إلى الله سبحانه وتعالى. Каждый сок служит, сколько будешь вниз, и вот вниз, а таким образом вверх. وعليكم بأن تحافظوا على مناهج صافية في هذه البلاد. И вы должны придерживаться хорошей идеологии, хорошей дороги, которые они эту страну. فقد كانت هذه البلاد لها عناية كثيرة في التصوف. И наша страна в России вообще в основном традиционные ислам идут через тасаввуф. وكان هناك من الرجال الأكابر الذين حملوا راية الإسلام وحملوا النور والبركة إلى جميع المسلمين. أقول حملة لهذا النور وفي الختام أشكر السماحة الشيخ دفاع والسماحة المفتي الشيخ أشكر مكاتبة السريعة لجميع العاملين والجلسين والذين في هذا المسجد الصغير ثم مغالط بين الفرق ووضعوا أي شيء في هذا المسجد ذلك تذكر ذلك الشروط بطلاسمة المشاهدين نشوف مكاتبة في صلاة الخالي من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم تذكر سبحان الله يستجيب لله بصوت لا سيما في نهار الدعوة أصوب إذا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. И кто лучше,
которые призывают Аллаху говорить хорошие. نأتي بمعنى الاستفهام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحسن ممن يقول الاستفهام بمعنى النفي. الاستفهام بمعنى كسليش تستوي في دولة لمن هنيئا لكم بهذا الصرف العظيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين في هذا المسجد. الله يرحمه سوي سنوات يجب الفوجة التي لما يحب ويرضاه تجوز الله التدريبات بوزارة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام كاملا على سيدنا محمد الذي تنحله بالرؤى وتنفيه بالرؤى والحمد وتنفيه بالرؤى حسن القضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو شاکریم که توفیق حضور در چنین مراسم بسیار باشکوه و با معنویتی رو به ما فراهم من هم تشکر میکنم به نوبه خودم مکانی خالدی از عزیزان و بزرگوارانی که در ساختن و آبادی این مسجد کمک کرد. قطعا این اقدام‌ها، این قدم‌ها نوری است برای آخرت. انشاءالله که در ظلمت قبر این قبیل فعالیت‌ها، این قبیل کارهای خیر نوری باشه برای روشنایی مسیر ما در روز قیامت. تشکر ویژه‌ای دارم از جناب آقای حاضر حضرت همچنین جناب آقای کفا حضرت که حقیقتاً تلاش کردن، زحمت کشیدن و یک چنین کار بزرگی رو با حمایت خیرین و عزیزانی که کمک مالی کردن به سر انجام رسید. انشاءالله که خداوند این عزیزان ما رو در ردیف اصحاب بزرگ و یاران دین پیامبر قرار بده در روز قیامت همنشین پیامبر اسلام قرار من طبیعتا صحبت کوتاهی میخوام داشته باشم. دوستان مطالبی که لازم بود رو قبلا گفتم. من البته یک عذرخواهی هم میخوام داشته باشم. قرار بود که برای بحث محراب همین قسمت در واقع کاری که انجام گرفته و تکمیل بشه بنای مسجد بسیار عظیم، متاسفانه در این مقدار مشکلاتی داشت که نرسید و این اتفاقی افتاد. امیدواریم انشاءالله در یک ایام دیگری با نصب محراب بسیار زیبایی که در ایران در اصفهان ساخته شده و آماده است انشاءالله مجدد در خدمتتون باشیم و دوباره شما زیارت کنیم. до определения успеть оставить установить места, это действительно, которые изготовлены в Исламской Республике Иран. Но из-за некоторых трудностей мы не успели. Обещаем, что в ближайшее время будут установлены, но снова уедем. خیلی دلم می‌خواست که این کار آماده بشه و در این مراسم ما شاهد این محراب با شروع مسجد باشیم، ولی متاسفم که نشد. Очень хотели, чтобы
на этом прошлом мероприятии увидели этот прекрасный делегат, но, видимо, в свой раз. ترکیب جمعیتی و عزیزانی که در امور این مسجد اشتراک دارن نشون میده که مسجد عامل وحدت است. Состав уральных, который находится здесь, состав сотрудников этой мечети показывает, что единство является особенностью этой мечети. مسجد محور ایمانی ماست. И мечеть является нашим духовным сердцем. مسجد محور وحدت الهی ماست. И мечеть является точкой божественного единения. مسجد محل عبادت و بندگی همه ماست. Мечеть является местом поклонения и рабства. مسجد محل عروج روحی و معنوی ماست. И мечеть является местом вознесения наших душ. مسجد محل برادری و اخوت ماست. Мечеть является местом братства для нас. و همه این بنای مسجد همین رو داره نشون میده که با دست برادری اگر همه مسلمان ها به هم بدن میتونیم شاهد عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمانان باشیم. Сегодня в этой мечети вы увидели, что если все братья рука об руку, плечо о плечо станут вместе и займутся какой-то деятельностью, мы увидим такой великий результат. همه ما امت پیامبر هستیم و همه ما برادران دینی و خونی هم هستیم. Все мы являемся умным посланием Аллаха, и все мы являемся братьями. لذا خوشحالی عزیزان و مسلمانان اینجا خوشحالی همه مسلمانانه. И поэтому радость верующих, которые присутствуют сегодня в этой мечети, является радостью всех. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال وحدت مسلمان ها و عزت مسلمان ها رو تضمین کنه. Надеемся, что с каждым днем единство и величие мусульман будет увеличиваться. توفیق خدمت اسلام و مشهد پیامبر اکرم و اهل بیت و صحابه مکرمشون رو به همه ما آمد. И надеюсь, что честь служить на этом пути исламу, посланнику Аллаха, его семейству, его сподвижникам будет наказано. خیلی متشکرم. Спасибо. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые верующие, дорогие братья, сестры, сегодня воистину для каждого верующего праздничный день. Открывается мусульманский храм, куда будут ходить верующие, склонять голову, падать низ на колени, дабы благодарить и служить своему Творцу Аллаху Субханаху ва Тааля. Сегодня в России неоднозначный день. Почему? Потому что Европа со всеми силами хочет дестабилизировать Россию. Но это невозможно, потому что сплочение людей, когда люди, жители России, россияне разных конфессий, разных национальностей, на открытии храма воедино мы говорим, что мы являемся патриотами России, патриотами нашей страны. И за все это я хотел бы поблагодарить за нашу стабильность, за сильную Россию, за храм, за мечети президента России Владимира Владимировича Путина. Вы еще больше будете аплодировать, я вам еще больше скажу. Когда в Европе сожгли Коран, Владимир Владимирович прижал к сердцу, погладил Коран. Это ответ всему миру, как относится к Корану в России во главе с главой республики и как относится к Корану Европа.
А во вторую очередь хотел бы поблагодарить администрацию и во главе с губернатором Волгоградской области за то, что стал одним из соучастников строительства этого прекрасного сооружения. Дал разрешение, позволил, построили вместе все. Это ему тоже огромное спасибо. Самую большую благодарность вам, дорогой брат. Вас Аллах уже отблагодарил. Всевышний Аллах вас избрал, потому что Аллах Таала позволяет только лишь тому здесь зачитывал Муфти Абдул Хазрат аят из священного Корана. Мечети Аллаха только покинут те, которые уверовали во Всевышнего Аллаха. Именно Аллах Таала внушил ваше сердце и избрал вас, чтобы вы построили это прекрасное сооружение, где будет полон верующих. Они будут хвалить Всевышнего, воздавать хвалу Всевышнему Аллаху и делать дуа вам. И эта дуа будет не только ваша, им будет эта дуа ваших родителей, потому что наш пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам говорит: «Ида мата инсану инквата амадуху илля мин халас, ау садакатин джария, ау гильмун юнтафаху бихи, ау валадин солихин ядхулаху, садака Расулуллах фи кулли мaqam». Когда человек умирает, книга благодеяний у него закрывается. Лишь из 3 вещей будет даже после его смерти идти за ним саваб. Это садака джария, строительство мечетей, строительство дорог, строительство тех мест, которыми будет пользоваться общество. И когда люди будут пользоваться, столько саваба будет идти за вами. Второе – это джария, садака, джария, гильму здесь будут учиться. Гильму здесь будут брать гильм и изучать Коран, изучать религию Аллаха, изучать, стараются благонравными людьми нашего общества. И третье – это ауаладин солихин ядхулаху, когда праведного ребенка человека оставляет за собой, а вас оставил ваш отец и ваша мать, и вы будете строить мечеть, совершать паломничество, давать садака, делать дуа, и эта дуа непременно будет идти за ними, как садака джария, как саваб. И пусть Аллах Таала примет это садака, это джария, пусть Аллах Таала благословит всех тех, кто оказывал хоть малейшее влияние в строительстве этой замечательной мечети. И вы знаете, мечеть не случайно строится в каком-то месте. И это место тоже избрал Аллах. Это нур, это свет будет нести. И любой мусульманин, ислам происходит от слова в буквальном смысле, если посмотрим, салям. Салам – это мир, то есть любой мусульманин несет мир, любой мусульманин несет благонравие, любой мусульманин от любого мусульманина только должен сходить добро. И пусть Аллах Таала благословит всех тех, кто оказывает добро и помощь всем остальным. Сегодня вот столько людей собрались, благодарят вас, но наша благодарность ничто по сравнению с благодарностью Всевышнего Аллаха. И хотел бы благодарить Абдул Хазрат вас, Мухаммад Бата, мой друг, муфти Волгоградской области. Вас хотел поблагодарить за то, что вы служите нашему Создателю, Аллаху Субхану Та'ала, безупречно, и объединяете все церкви, объединяете народы, население, и пусть Аллах воздаст всем благом, добром
счастья всем, мира, милости и благословения Аллаха. Аллаху Акбар, валилляхи алхамд. Главу имама старец Нигерия, Халида Амаданову. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وجميع أهل الله. كلماتي لا تكون طويلة. تكلم كما تريد يا أخي. شكرا لكنني لما نظرت إلى هذه الجلسة في هذا المسجد الذي بناه أبونا تذكرت تاريخكم. Когда я видел вот этот благословенный маджлис, столько народу, и тому человеку, который который построил, я вспомнил историю, вашу историю. تعرفون على أن الإسلام دخل في روسيا منذ 1000 سنة. Знаете, что ислам вошел в Россию 1000 лет назад? 1100. 1100 سنة. 1100 лет. Только начали. ومما يدل على أن مستقبلكم سيكون أحسن من ما مدى إن شاء الله هو وجود الشباب هنا. И будет для вас будущее лучше, чем должно было в прошлом, потому что я вижу очень много молодых. هؤلاء الشباب Вот эти молодые إن شاء الله سيقودون روسيا والإسلام إلى الأمام. Иншаллах, они будут продвигать Россию как родину только вперед. تذكرت شيئا. Я вспомнил одну вещь. في هذه المنطقة ولد بيبرس وقطز. В этом местности родился Беберс, это из полководцев, которые были в халифате в Египте. Это Казахстан, не порядок. وأخذوا من هنا عبيدا إلى مصر. Их забрали как рабы в Египте. فتغيروا تاريخ مصر وكانوا من أقوى سلاطين مصر. И они эти рабы двинулись туда, как рабы, а стали из правителей этих все Египта. فدل هذا على أنكم أناس طيبون. И это говорится, что вы добрые люди. وإن شاء الله سوف تنصرون الله ورسوله. И иншаллах вы будете поддерживать Аллаха и Его посланника. وهذا المسجد دليل على هذا. И эта мечеть доказательство этому. ولهذا أوصيكم أن تتقدموا إلى الأمام يوما. Я поэтому вам замечаю, что вы всегда были впереди. إذا ذهبتم وراء مفتي الآن ووراء رئيس روسيا إن شاء الله سوف تتقدمون إلى الأمام. Если пойдете за нашим муфтием и за президентом России, вы видите, будете только вперед. لأن مفتي سوف يأخذكم إلى طريقة الله ورسوله. Потому что муфти он поведет к дороге Аллаха и Его посланника. وإن شاء الله رئيس روسيا يأخذكم إلى ما فيه إصلاح الدنيا. И президент России вас поведет для того, чтобы исправить ваши дня. وشبابكم هؤلاء إن شاء الله سوف يقومون بأخذ أيديكم عندما كنتم شيوخا لا تقدرون أن تفهموا. Вот эта молодежь, которую вы видите, они вас будут поддерживать, когда вы будете стариками. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الرجل جزاء حسنا وأن يجزيكم جميعا
جزاء حسنا وأن يكون مثوانا معكم إلى الجنة. И прошу Всевышнего Аллаха, Аллах возвысил его вознаградил наилучшим образом и теми присутствующими, которые здесь присутствуют, что Аллах также вознаградил. وحضور غير المسلمين إلى هذا المحفل يدل على أننا كلنا من بني آدم وآدم من تراب ونكون إن شاء الله من يبني روسيا تماما كفا بكف. И которые являются среди нас поддерживают вместе и доказывают, что мы все сыновья Адама, а Адам из глины, и вместе с нашими братьями строили сильную Россию. إن شاء الله سوف نلتقي ولو في الجنة إن لم نلتقي فيما بعد إن شاء الله. Иншаллах, если не встретимся, то иншаллах встретимся в раю. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. У нас есть право. Сегодня мы говорили, что когда Азад говорил аят, когда присутствует право, ниже говорили, будьте спокойны. Среди нас здесь чистится пророка, и это то же самое, как присутствует Мухаммад. А это называется Азад Адам. Но я хотел пригласить к микрофону основателя Байкальского клуба «Ночные волки» Александра Аскевича Гурсана. Пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие братья, я очень хочу, чтобы Россия превратилась в монолит, чтобы в начале всей интеграции между нашими многонациональными, конфессиональными люди в любимом народе. Это моя мечта, мечта всего, что прекрасно. И, знаете, русские писатели, русские философы, они ищут образ дружбы, образ Брахмана, увидеть воскрешение, видеть его в бессмертии. А Киев, Аллах, видеть его в своем национальном плане, свое знание, которое защищает сейчас мусульманский полумесяц и православный крест. А мы видим его здесь, на Царьградской земле, в этой войне, где подуши которых сейчас открываются свечи, звучат колокольный звон. И все объединяет нас, единым, несгибаемой силой, которая способна противостоять любому злу. Я очень хотел понимать, что пока все движимые верой патриоты вместе антихрист не. И там, где двое, 5 раз, 40 собрались ради Бога, с ними будет Бог. Дорогой Жак, спасибо, что я пригласил вас сюда. Первый раз присутствую на открытии чеки. Это для меня будет запомниться всю жизнь. Я его через более эмоциях. Я понимаю, значит, щедрое сердце, дружное, дружеское, какое-то большое объятие. Очень дорого мне. Спасибо тебе, что ты у нас есть. Стараться на замечательный, не последний. Ну и мы, друзья, вышли за все возможные регламенты, поэтому мы будем завершать и хотели бы завершающее выступление и предложить сделать нашему народному муфтию учителю Богослову Благовещу Магомеду Асламовичу. Давайте.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Дорогие гости, реально, все присутствующие наши дорогие братья и сестры, я хочу приветствовать исламскую приветствие. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم وتكلفوا مشقة السفر ويواصلونا في هذا اليوم التاريخي العظيم. إنه لشرف عظيم وفخر مبين أن تدخل إلى هذا الجامع الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. От всего сердца благодарю организаторов событий, открытия мусульманского культурного центра и мечети исламного города Волжского на земле Волгоградской, земле великой воинской славы и беспрекословного героизма. Для меня, как для человека, чья жизнь неразрывно связана с служением исламу и духовному развитию нашего общества, сегодняшний день наполнен особым глубоким смыслом. Открытие этого количественного духовного центра – это не просто возведение стен и минаретов. Это возведение крепости веры, острова духовности и просвещения, которое станет маяком для тысячи мусульман и символом мира и созидания всех жителей окружающей земли. Мы становимся свидетелями воплощения единой главной мечты. Этот центр, иншаллах, станет местом, где верующие будут обретать покой и молитвы, где молодежь будет чувствовать истинные знания, укрепляясь верой и благодатью, а все жители города, независимо от национальности и вероисповедания, смогут прикоснуться к богатству мусульманской культуры. Особую задачу посредством событий подает то, что оно проходит здесь, на Волгоградской земле, которая является число мира, вечным символом незабываемой воли, мужества великих победителей. Здесь успела Сталинграда, наши отцы и деды, ценой невероятных жертв суннитов перед фашизмом, отстояли не только свободу нашей Родины, но и будущего всего человечества. Их подвиг навсегда заряжал постоянно нас на свою землю, свою веру и свои ценности. И сегодня, как и тогда, наше Отечество столкнулось с вызовом со стороны нового фашизма. И как и тогда, весь наш национальный народ, единый дух и слава защиту суверенитета и безопасности России. Мы, мусульмане, как и отдельная часть этого народа, носим свой флаг, это святое дело. Мы молимся о наших воинах, помогать им всем и верим в их победу, потому что правда справедливость в нашей стране. Мы победили тогда и победим иншаллах сегодня. Именно поэтому дело нашей конференции только что вчера с исламом и Волгограде духовных качеств сегодня актуально как никогда. В основе этого счета лежат наши традиционные ценности, которые мы обязаны прежде хранить. Крепкая семья, уважение к старшим, повторять жизнь, верность долгу и взаимопомощь. Эти ценности едины для всех народов России и находят полную поддержку в курсе нашего президента Владимира Владимировича Путина, направленного на укрепление духовного суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Этот центр – наш шаг общего дела. Это платформа для воспитания молодежи в духе истинного ислама, которая отвергает экстремизм и призывает мир и солидарность. Это путь эстафетов, которые будут вести создание и противостоять правительству. Особенно обратиться к всем участникам к благословенному проекту. Мы с Анатом, особенно к нашему брату Ласкану Василию Романовичу, Мухин, Владимиру Брату, Абдулла Раджи, который участвовал всем активистам, строителям, архитекторам, активистам, кто участвовал в средствах финансовых труд и знания и времени. Знаете, что в исламе возведение дома Аллаха – это частота джария.
намаз, прочитанный Христом, закат это традиционное слово Аллах, закат это полезное знание, полученный текст Всевышнего милости своей Христа, благословение всем вам, вашим семьям, вашим потомкам. Это наилучшее владение, чем рада быть с вами вечно. Официальные бюджеты. Я хочу начать медитацию бюджеты, быть с вами в этом мероприятии, участие. Я всегда лично всех поздравляю этим данным событием. Поздравляю всех вас, Господу, возможности всех жителей этого прекрасного края. Выражаю искреннюю признательность руководству региона, федеральным властям за поддержку этого начинания. Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния, не сошлет свое благословение этому дому, сделает его обитель мира, знания и благоприятности. Пусть под его сводом пускаться во воспоминания Аллаха, а его верности всегда будут открыты для многих дел, для всех, кто стремится к истине. Пусть это церковь станет важным техническим фундаменте духовной безопасности, единства и процветания нашего Отечества. Это будет Аллах, сделающий победу наших героев и мир в нашей земле. Слава Аллаху, благодарим вас, Всевышний Аллах. Очень хорошо. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. Муфти попросил пригласить к микрофону писателя, поэта Мухаммада Нагусова, и на этом завершим. Мухаммад Хаджи, можно вас попросить прийти сюда? Я приехал с Северного Кавказа, с Сабалина Полками, начальник здесь, представляю Кавказский Минеральный, для того, чтобы вместе с вами порадоваться великому событию, которое проходит на Волжской земле. Открытие печати именем нашего любимого пророка Мухаммада. Это для меня, для всех нас, очень значимое событие. Я не буду говорить просто. Я поэтому скажу, с вашего позволения, стихами наш спикер для простить за, может быть, немножко отобранное время ваших драгоценных, но они пару стихов непосредственное отношение имеют к нашим сегодняшним событиям. Он дай Всевышний нужные слова, чтобы выразить любовь мою к пророку. Хотя они как жухлая трава, которая нет живительного пророка. Наполни Бог любовью мою душу к тому, кто призван был вещать Коран. Ради него и нас Он создал сушу, затем на ней всемирный океан. Явил Он миру чудо человека. Весь мир Аллахом мудро сотворен. От мироздания до скончания века Он лучший из созданий всех времен. Пророк мой славный, Господа посланник, в заблудшем мире путеводная звезда, пример для подражания и наставник. Не зря будут прожиты года. Я лишь Аллаха истово молюсь, что создан мусульманином я рад, лишь его кары искренне боюсь. Молю, чтоб заступился Мухаммад. Все в этом древнем мире содрогнется.
Когда наступит этот страшный день, и каждый сотворенный коснется, накроет землю сумрачная день. Поистине, я верю в день суда. Я верю в прелесть рая, в ужас ада. Когда наступит этот день, тогда я на заступника надеюсь Мухаммада. Я на Аллаха твердо уповаю. Мухаммад наш, пророк господин. Прошу, чтобы привел меня он к раю. Молю Всевышнего Аллаха. Аминь. Эту книгу я привез вам, мой брат Кибахаджи, но подписал нашему дорогому брату Исрафилу. Я вас посвящу с такими словами. Дорогому брату Исрафилу от самого автора самыми добрыми пожеланиями. Пусть Аллах хранит тебя, Аллах и подай Творец Израиль за твои старания на пути к Всевышнему. Аминь. Комитет по почетным знакам. Так вот, дипломом и почетным знаком главного общества за служение людям с полной самоотдачей, преданностью и колоссальной работоспособностью награждается Бакакива Мухаммад Абдуллах Хаджи, муфти Волгоградской области, председатель комитета, председатель Солтова вашего присутствия. Вот это тот, который он это привел к стихов. И стихи про пророка, когда вот Григорий говорит, это тоже его стихи. А это многие другие там, которые просят, перекидывают его стихи. Сегодня ночью я относительно вчерашнего форума тоже пару слов написал. Это очень актуально. На Мамаева Кургане. Сегодня был я на Мамаева Кургане. Там, где Бог опал, все народы воевали. С врагом здесь бились христиане, мусульмане. Здесь кровь за родину и лет проливали. Сегодня был я на Мамаева Кургане. Там видел 41-го тумана. 42-го видел красные снега и поражение заклятого врага. Я видел в мраморе застывшие там лица, погибших в списке бесконечные фамилии. Бог видел, что в душе моей творится. Мне было горько, стыдно перед ними. Меня солдаты страшной битвы той спросили, что за твою страну натворили? За что здесь жизнь свои предки положили? Они же хотели, чтобы счастливо жили. Я чувствовал себя как на допросе. Ответа не было на строгие вопросы. Немые душераздирающие взгляды защитников бессмертных Ленинграда. Мне было стыдно и до горьких слез обидно. Вина потомка перед вами очевидна. Что стали жертвами великого обмана. Простите нас, герои. Мамаева Курган. Муфти Кемеровской области, муфти Иркутской области, муфти Кыргызской республики. Это очень такие высокие, поэтому миграция не подчеркнул. Заместитель муфти Дагестана Ахмад Хаджи Адабеков. Кто-то миграция, понимаете, очень много людей приехало. Тоже у нас. Кого я заберу?
Мордовии наш концерт. Мы республика Мордовия, даже это музыка, одно людей я надеюсь, видеть для того, чтобы получилось у нас такой быстрый перенос. Вот поэтому нам надо, хочу поблагодарить всех, иншаллах, что они приехали, нам поддержали. Спасибо, может быть, один человек скажет, а всем, иншаллах, слово. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Для нас огромная честь оказаться в день телевизионных лиц. Это благословенное учение, благодаря которому здесь повторно всем участникам, кто можно стать. Поэтому чаще часть государственного Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ситуация разумная ничего. Поэтому еще раз всех вас поздравляю, чтобы везде использовать ничего, чтобы они всегда были мусульманами. Уважаемые гости, у нас следующий регламент. Сейчас просьба всех почетных гостей наших пройти слева направо мимо реликвии волоса пророка, и далее вас волонтеры отведут направо на второй этаж на обед. Всех остальных участников сегодняшнего мероприятия я очень прошу. После того, как гости пройдут, у вас появится возможность также пройти и посмотреть реликвию. Для вас обед на улице. Все те, кто не пообедал, пожалуйста, тут можно это сделать. Ребята, дайте возможность гостям начать пройти. Гостям, Акмал, Друзья, сделайте правильный какой-то круг, чтобы люди могли заходить и выходить. Сейчас братья, вы толпитесь, сделайте правильный круг, правильно, подходите и уходите. Аккуратно, брат. Все, выходит. Аккуратно. Куланак Мухаммад, зиратник, куланак не бачо. Не толкайте. Он 3 дня здесь будет. Не толкайте. Шайх Айка. Шайх Айка. شيخ ويكني شيخ ويكني قصوى شيخ ويكني اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
اللهم صل على سيدنا رجاء محمد هو رجاء رجاء Вот так вот делаете, всем все будете, раз сейчас вот так толпа придет, всем тяжело будет. Раджа, Абрози, ближе нам он каната. Айты кафо браван. Мун айты кафо браван. Ребята, вот так дороги открывайте, чтобы они могли вот так ехать. Аккуратнее, аккуратнее. Да, один коридор делай. Назад не толкайте, пожалуйста. Сделайте один шаг назад. Радио благословляйте, сейчас будет. Сделайте 2 шага назад. Все сделайте 2 шага назад. Ради Аллаха вас прошу. Еще сделайте 2 шага назад. Отойдите на все области доверия. Сделайте еще 2 шага, ради Аллаха вас прошу. Вы тоже, пожалуйста, сделайте 2 шага назад. يا الله سبحان الله سبحان الله. Остановите, посмотрите. Сделайте назад еще шаг. Еще сделайте назад шаг. Еще сделайте назад шаг. Так. Сверху. Главное. Сверху. А ты должен ли? في مكان مكتب الشركة لا نماز أو خاشة نماز Там يس كم يس نعم عفوا شرف السيادة السلام عليكم Сразу на английском. Ты король, скорее всего. حسن حسن нашем открытии данного культурного центра были представители не только ислама, но и других национальностей, и русские, и общественные организации разные. Мы живем на территории государства, у нас единая Родина, мы никого не разделяем. Те люди, которые придерживаются нравственных ценностей, они нам очень близки по духу. Другой Родины, как Россия, у нас нету, поэтому сплоченность, единство, взаимоуважение, добрососедство – это главные задачи, к которым мы все должны стремиться. Спасибо вам.
How important is the event? What do you think about this place? Well, it is very important because it reflects the history of this place, the history of the province, and the future of the people. Because you can see many youths are here, and they are the future of any people. And the mosque is in a strategic place that will unite the people. And you know what Russian government is all about is to unite its people and build a good future for them. So the event is very historical, it's very important. One moment. How important is such a forum, and what kind of issues can be discussed? Well, the importance of this forum is it brings citizens together and it creates awareness of policies that will be put in place for the development of the people. You know, governance is all about people, and to bring people together in a place of worship like this, and use the Mufti to impact knowledge and send message to them for the development of the province is very important. Thank you so much. Thank you. Пожалуйста, скажите ваше имя, фамилию, кем вы являетесь? Так, меня зовут Илья Сулейманович Кука. Я представитель совета директоров нигерийской и российской торговли совета. Расскажите, пожалуйста, в целом об этом мероприятии за делегацией. Вот, это мероприятие для нас особенно, потому что здесь мы приехали в Нигерию, вот наши люди, которые приехали, видели общение российской верующей. Именно от этого мы возьмем пример для нас, потому что, как все знают, что Нигерия сталкивает себе договоренность, вот у нас до сих пор есть проблемы между верующими. Вот, часто у нас бывает конфликт. Вот. Но именно здесь мы видим союз верующих и видим братство. Поэтому для нас это особенно, потому что это возьмем этот пример, но это нам доказывает, что возможно строить такое же общество. Спасибо большое. Есть. Спасибо.
والله شوحي نفر فلوس بداش ذكر بداش ناخر يحتلنا بون غينا يندوش من دول يقول دوش من دول عنگی اوش بوکن گوش خداحر گوش ولیت شینا عنگی مباخل فردال عبل لقرتو فردال ده وقتی لقرتو وقتی لقرتو تلقى وسألنا لا بيكنز بيخم بورم عمو ايلر دعدنا أليس شو حاجة دين ناخذ فايدة يحفل الشغل كياتكم والبدر ده على مواقع آمين فرسمنا ده ميش بوين ده أصلاً شو بحكم رستوري باك مسكور سرال مسحنا حباكم موقف ثاني حاجة يتعبول بين ده الله خوشوي وجري بوخش كيتك تبوك بوش ما عمل حاجة دوام على حل لقطي حله حل إبراهيم عجل هل محمد شو فوق خلش سنتين بولش اشتيح خلا شو انتوا انتي دول شيطان والله بالله تدور شو خير شو خلا يو خير ان شاء الله لا ما يشواش لا شيء اخي تمس لا ديكنز بيخم بواش ده ليش ريس ده شو ديش شو ما يشوي شو سمي شو شيء نعم بواش غدوف داعنا مجمل ماشي بيش دعوة ده قرصنا آمين لا شيء ده بكتير ليش ده شيء بكتير سهود واقع ده واقع قدس حاجة ده حياة تحني أحكام سواء ترى إسرائيل ومحاولة إسرائيل والإسرائيل تربج بله سنيا حاشت سنعطى حوزدي شي تشق يحكي جو قول صار حاشت سيك قوتش ديتي سليان ديك دو أجوا سليان سودي دزياتش وزن يالديون دال ديك ديات عصون يعني خرب بيسو لقى عصر الشيء اللي ديات نخيتي شيء اللي ديات مثلا إسرائيل هو يسو إذا ضعيت سد هاي سد هذا واخد وطبو شارع شاش تحدي اهتم بالحمد مالك هذا الدليل قدر ديان مالك ازك دليل مالك ازل شي بوصل باش تقعد جماعتك تويي ما شاء الله ضاح قد دلك از ديال بقى اسخن باش كل لا صوخ لا اسلام صوخ وش اللي شعب ونقوا دخل دول ديال السودان وقرا دخل دول لما سدازيه ابو دول مثلا ناس خاشوا ناس ابو ده كده خرجوا وين كيت دلنا بيسال يا ذي بابك يسخر هذا يسخر تقول أعطيك وسكوي الحمد لله كان اسمه إلى روح نبينا وآله وصحبه وحج أستاذنا ومشايخنا ولأمواتنا سواء